Mm. Dear students, Namaste. I am Jivan Dal, the Assistant Professor of Jimla Multiple Campus Jimla. Today, I'm going to talk about my love story with the city of Zway, be it first year, compulsory English, which we call general English from literature part. And this particular video is made for my students studying in Jimla Multiple Campus for their supplementary part of this course so that they will have chance to look at and enjoy the learning. I'll talk about it using Nepali language as well. आज चाहिँ हामी माई लभ स्टोरी विथ द सिटी अफ जे भन्ने टेक्स्ट जुन चाहिँ एउटा नोभल थियो त्यो एउटा नोभलमा रहेर राइटरले लेखेको कुराहरूलाई हामीले कति थोरै कुरा गर्छौँ मैले अलिकति यहाँनिर इन्टरनेटबाट केही आइडियाहरू लिएको छु त्यसलाई म अलिकति जस्टिफाई र क्लारिफाई गर्ने प्रयास गर्छु द टेक्स्ट माई लभ स्टोरी विथ द सिटी अफ जे which is taken from the city of Zway by Dominic Lapiri, teaches in BA first year's general English book, Film City. So here are the key takeaways from the text. The BA first year को compulsory English मा general English मा राखेको छ र यसको चाहिँ my love story with the city of Zway चाहिँ city of Zway भन्ने नोभलसँग रिलेटेड रहेको हो. In 1985 novel, The City of Joy, written by French writer Dominique Lapéry, was made into a movie by the same name in 1992. यो सिटी अफ जोय भन्ने नोभल चाहिँ 1985मा लेखिएको थियो र यसलाई चाहिँ एउटा फिल्ममा 1992मा एउटा फिल्म बनाइएको थियो यसैबाट जुन चाहिँ फ्रेन्च राइटर अर्थात् फ्रान्सको राइटरले डोमिनिक Lapéry भनेर लेख्नुभएको हो. Dominic Lapéry, a French writer, spent 2 years among the people of a slum in Calcutta, researching and according information he needed for his next book. Dominic Lapéryले चाहिँ नि जो फ्रेन्चको राइटर हुनुहुन्छ उहाँले 2 वर्ष कलकत्ताको एउटा स्लममा सुकुम्बासी बस्तीमा एउटा चाहिँ गरिबहरूको बस्तीमा त्यहाँ अध्ययन गर्दै र इन्फर्मेसनहरू रेकर्ड गर्दै टिप्दै 2 वर्ष बिताउनुभयो. Then back in his home in France, he wrote the most popular book, the novel The City of Joy. र त्यहाँ नै उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट फर्किसकेपछि फ्रान्समा गएर चाहिँ उहाँले त्यो लेख्नुभयो त्यो किताब The City of Joy. At the slum's name was आनन्दनगर. स्लमको नाम चाहिँ आनन्दनगर थियो. He used the same name in translation, The City of Joy. त्यही आनन्दनगरलाई English translation City of Joy भनेर उहाँले लेख्नुभएको हो. In this novel, Lapéry depicted the lives of the people living in that slum of Kolkata and highlighted their virtues of courage, vitality and hope amidst poverty. र उहाँले यो नोभलभित्र ती स्लममा बसेका ती गरिब कलकत्ताको स्लम एरिया त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा बसेका ती गरिबहरूको बस्तीमा बसेका ती मान्छेहरूको साहस उहाँहरूको चाहिँ नि आश उहाँहरूको चाहिँ त्यो महत्त्व यी कुराहरूलाई राखेर उहाँले लेख्नु भएको छ. हार्डसिप्स एन्ड डिस्क्रिमिनेसन र त्यहाँको चाहिँ कति हार्डसिप्स छ कति चाहिँ दुःख छ त्यहाँ र कति चाहिँ त्यहाँनिर भेदभाव छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले यसमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ. Many characters and their stories in the book resembled the real people living in the slum and many real names were used. यसमा धेरै सत्य कथाहरू प्रयोग गरिएको छ, सत्य व्यक्तिहरूको वास्तविक नामहरू प्रयोग गरिएको छ र धेरै मान्छेहरूको जीवन त्यहाँ बसिरहेका मान्छेको जीवनलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ. The book got translated into many languages and it was received well and praised by all people around the world.
र यो धेरै भाषामा यो अनुवादित पनि भयो र यसबाट धेरै मान्छेहरूले प्रशंसा पनि गरे, धेरै चाहिँ नि यसको प्रशंसा पनि भएको छ। After the book was published, Lapierre received many letters of appreciation and money and valuable things to go for the real poor people of the city of Zui in Kolkata. र उसले किताब पब्लिस गरिसकेपछि मान्छेहरूले धेरै प्रशंसा पनि गरे र पैसा एकदम मूल्यवान चिजहरू पनि दिए, जसले चाहिँ ती गरिब मान्छेहरूलाई गएर सेवा गर्न सकोस् भनेर। He channeled all those funds and half of all his royalties to the heroes of this book and to the humanitarian institutions working in Calcutta by founding the association called Action Aid for Lepers, Children of Calcutta. र उसले जति पनि पैसा पाएको थियो त्यो साथसाथै उसले आफ्नो जुन त्यो किताब बेचेर आउने चाहिँ रोयल्टी हुन्छ त्यो रोयल्टीलाई पनि त्यसबाट प्राप्त गर्ने उसले पैसा भए पनि उसले के गर्यो त त्यही त्यहाँका गरिब कलकत्ताका ती स्लम एरियाका बच्चाहरूको लागि चाहिँ उसले खर्च गर्यो। With the help of many, thus received many projects were launched, including refugee centers for leper and polio children, dispensaries, schools, rehabilitation workshops, exclusion programs, sanitary actions, and so forth. र यसबाट चाहिँ उसले त्यो चाहिँ किताब प्रकाशन गरिसकेपछि धेरै प्रोजेक्टहरू त्यहाँ भयो, धेरै पैसाहरू प्राप्त भयो र त्यहाँका बच्चाहरूलाई धेरै रोग लागेका बच्चाहरू त्यसैले गएर चाहिँ बच्चाहरूलाई सरसफाइका कुराहरू, स्कुलका कुराहरू, पुनर्स्थापनाका कुराहरू सबै कुराहरूमा चाहिँ के भयो त खर्च भयो। A future project has been planned र एउटा भविष्यको प्लान पनि गरिएको छ, an irrigation program affecting 19 villages, 19 वटा भिलेजलाई हुने गरी एउटा चाहिँ इरिगेसन प्रोग्राम अर्थात् चाहिँ यो सिंचाइको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न लागेको छ प्रोजेक्ट पनि। आफ्टर द सक्सेस अफ दिस प्रोजेक्ट द भिलेजेस विल बी एबल टु ग्रो क्रप्स थ्रु आउट द इयर र त्यो पानी प्राप्त भइसकेपछि उनीहरू सिंचाइ प्राप्त भइसकेपछि उनीहरूले वर्षौंभरि वर्षभरि नै खानेकुराहरू उत्पादन गर्न सक्छन् एन्ड दस वोन्ट ह्याभ टु गो टु द सिटी अफ कलकत्ता अगेन टु फाइन्ड वर्क इन द एब्सेन्स अफ फुड इन द भिलेज। र कलकत्तामा जानु पर्दैन, दुःख गर्नु पर्दैन, खाना चाहिँ को अभाव हुँदैन, गाउँमै चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा छ। इन डिसेम्बर 1987, the mayor of the city of Kolkata, Mr. K.K. Basu, and his municipal council honored Dominic Lapierre and his wife and laid a plan before them for a development project of the municipal corporation called Kolkata City of Joy, Designs for Tomorrow. र त्यहाँको चाहिँ मेयरले के बासु भन्ने मेयरले चाहिँ एउटा के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँको लागि सम्मान गरेर डोमिनिक ल्यापिरी र उहाँको श्रीमतीलाई पनि सम्मान गरेर उहाँहरूले एउटा प्रोजेक्ट राख्नुभयो एउटा नगरपालिकाको तर्फबाट कि कलकत्ता द सिटी अफ जोय डिजाइन फर टुमोरो भन्ने एउटा टाइटलमा राख्नुभयो। वान अफ द थिङ्स इट आउटलाइन्ड टु डु वाज द डेली डिस्ट्रिब्युसन टु द स्लम्स 3 मिलियन रेसिडेन्ट्स अफ 10 लिटर्स अफ ड्रिङ्किङ वाटर इच, जहाँ चाहिँ ती स्लममा बस्ने मान्छेहरूलाई 3 मिलियन रेसिडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ दैनिक 10 लिटर पानी बाँड्ने एउटा प्रोजेक्ट थियो। त्यस्तोसम्म अवस्था रहेछ कि त्यसमा 10 लिटर पानी बाँड्ने त्यस्तो सरकारको अवस्था। In 1985, British director Ronald Joff and Canadian producer Jack Roberts met Lapierre and proposed to make a movie out of his book, The City of Joy. र ब्रिटिश डाइरेक्टर रोलान्ड ज्याफ र क्यानाडियन प्रड्युसर जेक एभर्ट्स मिलेर चाहिँ ल्यापियरलाई के भन्यो भने हामी किताबको फिल्म बनाउँछौँ। He agreed, उहाँले मान्नुभयो। When the permission was asked to change Kowalski, the police priest in the book, into a woman in order to avoid a male cast, he agreed to do that. र यसमा चाहिँ के पनि भयो भन्दाखेरि when the permission was asked to change Kowalski, the police priest into the book, into a woman, र त्यो जुन कथामा थियो पुलिस प्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई महिलामा चेन्ज गर्ने, जसले गर्दाखेरि सबै महिलाको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन सक्छ भन्ने कुरा हिसाबले पनि त्यो कुरा गरियो र उहाँले मान्नुभयो। इन 1991 द सुटिङ अफ द मुभी सिटी अफ जोय बिगन, 1991 मा त्यसको सुरु भयो। अमेरिकन स्टार प्याट्रिक सावे प्लेड द अमेरिकन डाइरेक्टर डक्टर म्याक्स लोबेब अफ द बुक, र एकदम फेमस राइटर अमेरिकन स्टारले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा त्यहाँको डक्टर बन्न मान्नुभयो र डक्टर बन्नुभयो, त्यो फिल्मको पात्र बन्नुभयो। टु अफ इन्डियाज ग्रेट एक्टर्स ओम पुरी एन्ड
Savana Azmi played Hasaripal, the rickshaw puller, and his wife Kamala of the book. किताबको चाहिँ नि हसारीपाल र रिक्सा पुलर त्यो रिक्सा तान्ने मान्छे र उसको बुढीको चाहिँ नि क्यारेक्टर चाहिँ कसले गर्नुभयो त ओम पुरी र सावना हजमीले गर्नुभयो. There were many obstacles while making the movie. Movie बनाउँदा धेरै गाह्रोहरू थियो. Controversial thing like India was being exploited by Hollywood was circulated in a scandal magazines. केही स्क्यान्डल म्यागजिन चाहिँ हल्ला गर्ने म्यागजिनहरूले पत्रिकाहरूले चाहिँ इन्डियालाई हलिउडले होइन बिगार्यो भन्ने टाइपको पनि कुराहरू गरे. In spite of the many difficulties, the movie was finished making and it became another success after the book itself. किताब सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भन्नु त यो नोभल पनि यो फिल्म पनि बन्यो. Dominic Lapid has had incredible experience and learned a lot because of the city of Zue. उहाँले धेरै कुरा city of Zue कारण सिक्नुभयो, which refers to all the place and the people, the novel and the movie. City of Zue भन्ने बित्तिकै त्यहाँका मान्छे, त्यहाँको ठाउँ, त्यहाँको त्यो बनेको नोभल र त्यो मुभी सबै कुराबाट उहाँले धेरै कुरा सिक्नुभयो. He has also been a help to many poor and needy people of India. र उहाँले इन्डियाका गरिब र आवश्यक परेका needy people जसलाई अत्यावश्यक छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सपोर्ट गर्नुभयो. And wherever he goes, he receives respect and praise for what he had done. र ऊ जहाँसुकै गए पनि उसले सम्मान प्राप्त गरे किनभने उहाँले जे गर्नुभयो त्यो एकदमै राम्रो गर्नुभयो. And whenever he goes, he receives respect and praise for what he done. So he loves the city of Joy very much. र त्यही कारणले गर्दाखेरि सिटी अफ फेरि गर्छु र हेन्स दिस इज हिज लभ स्टोरी विथ द सिटी अफ जोय र यही आधारमा उहाँले माई लभ स्टोरी विथ सिटी अफ जोय भनेर यो सिटी अफ जोयको एउटा सम्मान गर्नुभएको छ. यो नै चाहिँ हाम्रो के हो त यो द सिटी अफ जोयको बारेमा हो. सिटी अफ जोयको बारेमा अरू थप केही कुराहरू छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कुरा गर्न सक्छौँ र मलाई सोध्न सक्छौ. यु क्यान आस्क मी थ्रु माई मोबाइल नम्बर. That's all for today. Thank you.